اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم بذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المالي الصالب عالم الكائن والبائن والزائل والزائب يسبح العامل والمائل والظاني والغارب ويواهده الناتك والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بقدره الضارب. لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع الحكم والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وأدما وعدودا وعرقا ولحما وزردا وشعرا بندم معتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب هجة فون له المطالب. ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاءوا بالطموع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف نفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار طيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلق آدم من الطين اللازب وعرض ثره على أسياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل أسفياء وأكرم الهبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام والصحب في ذوي القرآن وأهل بيته الكرام والصحب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام، قال آدم به أنل على المراتب. قيل هو النور عليه السلام، قال نور به ينجومي من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب. قيل وإبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم به تقوم وجود على عباد الأصنام والكواكب. قيل وموسى عليه السلام، قال موسى ولكن هدى حبيب وموسى كلم ومخاطب. قيل هو عيسى، قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحبيب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه غلة وقار وتوجته باتزان المهابة والإبتار ونثرت على رأسه العصاعد. قال هو نبي استغرته من لون بني طالب. يموت أبوه وأمه ويقوله أبوه ثم أمه سقيم أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي
وزز الكرسي هيبة ووقورا وامتلأت السماوات أنوارا ونزلت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه تروم عن مقره وفنه إلى تمام حمله فلما استتبع قلبه في ربها وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه بدر في تمام ملكه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق والبدر علينا بات منه القدور في سواد ما رأينا يا رسول الله يا وجه سروري يا
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Selamat datang guru kita, para Bapak Ustaz Hasbi Allah. Dipersilahkan memasuki ruangan yang telah disediakan dari Sahibatul Bait. Demikianlah sama-sama kita telah mengikuti pembacaan Salawat Nabi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah dibawakan kepada Ibu di Mahadrah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Hasanah pimpinan Bunda Nopal. Mudah-mudahan kita semuanya di hari yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Sahibatul Bait yang mana sama-sama kita doakan dan iringan doa-doa kita semuanya yang hadir dengan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Sahibatul Bait yang punya hajat mudah-mudahan berjalan lancar, tasyakurannya pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang dihitan, yang sudah dihitan dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, dijadikan anak yang ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Sahibatul Bait kepada Ibu Tini selaku atas nama Sahibatul Hajat. Dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Ibu Tini barangkali. Pada Ibu Aisyah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Hasanah, Bunda Nopal, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nisa yang insya Allah mungkin sekarang tidak hadir ya Ibu karena beliau lagi kurang sehat. Yang saya hormati Cinyai sebagai sesepuh, dan alhamdulillah yang saya hormati juga Bapak Ustadz guru kita Haji Allah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf mewakili Sahibul Bait yaitu Bapak Tony dan Ibu Tini yang alhamdulillah pada saat ini beliau sekeluarga melaksanakan syukuran walimatul hitan Ananda Abias Yusuf Utama, yang mudah-mudahan Ananda dijadikan anak yang saleh, pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya, jadi kebanggaan kedua orang tuanya untuk agamanya, dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mewakili keluarga besar saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu
telah melangkahkan kedua kakinya untuk menghadiri acara Walimatul Khitan ini. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu menjadi amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai dari keluarga besar mohon dibukakan pintu maaf bila mana dalam tempat dan hidangan kurang berkenan di hati ibu-ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja ibu, saya rada grogi ini tuh tiba-tiba Ibu Aisyah di mudah-mudahan bisa memaafkan ya ibu ya, insya Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mama Hilwa yang telah menyampaikan sambutan perwakilan Sahibatul Hajat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita semuanya dapat maklumi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, marilah sama-sama kita acara selanjutnya, yaitu acara inti hikmah daripada syukuratul walimatul khitan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasbiyallah. Kami persilakan dengan segala hormat. Satu lagu dulu. والبدول المستقبى والنبي ثم الصحابة فعسان وجابا نتوسل بالوهابة والبدول المستقبى النبي ثم الصحابة فأساد ومجابا نتوسل بالمبابا والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فأساد ومجابا نتوسل بالمبابا والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فأساد
فصار ظلاما ربنا يؤتي الغسيل ورسول الله نعيم وعلي ليس كداعي قد هل فينا الكعبة نتوسل بمبابا والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة مع سادة ومجابة نتوسل بمبابا والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة مع سادة ومجابة مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم
وبارك عليه وعلى آله. Kepada Bapak Ustadz Hasbullah kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Alaina min syaniyatil wada wajaban syukru alaina mada alina wida. Ganti posisi. Bagian ini asisten yang bersama lu. Belum bagian kamera. Rumahku ada orang enggak? Bangku tempat tidur kalian. Abang kalian nanti. Ada di kamera ya. Nggak apa-apa sini dulu. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'alana minal mu'minina wal muslimin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa fiq lana ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bil 'ilm. Sadaqallahu wa balagha an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul bait, Ibu Tini dan juga Bapak Tommy. Benar kan? Dan juga yang sama-sama kita hormati para alimil ulama, para asatidah, para sepuh bini sepuh bil khusus sahibul wasilah, yaitu Bunda Novel atau Ibu Wida, dan juga Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa yang sedang kurang sehat ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan sempurna, tidak kembali lagi penyakit tersebut dalam dirinya, sehingga dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa Cing Nyai ada, mana orangnya? Aduh, campur aja, gak bisa nengok. Kalau nengok ngejeblak kita. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita selalu diberikan sehat badan, Allah panjangkan umur,
Allah berkahkan kehidupannya fid dunya wal akhirah. Dan juga tim hadrah Nurul Hasanah yang kayak hijau lumut. Hijau lumut tapi hijau lumutan. Lah, hampir sama loh. Sama apa itu? Pohon rambutan. Iya. Beda ya. Ya rambutan udah diambil katanya tadi Pak Tommy, udah diambil semua ya. Diborongin katanya. Kita doain mudah-mudahan tim hadrah makin sukses dalam syiar sholawatnya, dan juga mudah-mudahan banyak panggilannya. Panggil doang. Ikhlas supaya kagak? Ibu tuh ikhlas, Bu panggil aja ntar. Ya Allah. Dan juga Master of Ceremonial MC yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini menambahkan keilmuan kita semua, dan insya Allah dengan turunnya hujan ini menambah keberkahan sekaligus terkabulnya doa kita untuk Ananda Abias Yusuf Hutama yang sudah dihitan. Kapan sunatnya? Sunatnya udah belum? Hah? Udah, alhamdulillah. Terus belum sempat nanya. Kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan sempurna. Allah sucikan dirinya, hatinya, dan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga berbakti kelak kepada guru-gurunya, dan yang terpenting adalah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para kerabatnya, para pengikutnya semua. Dan mudah-mudahan kita yang mengaku daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan diangkat derajatnya dan dapat syafaat daripada beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bu pengen dapat syafaat enggak? Syafaat apaan? Pertolongan. Kira-kira banyakkan pahalanya apa banyakkan dosanya gitu deh? Jujur amat. Bu, banyakkan pahalanya apa dosanya kita nih? Jujur amat. Wow, survei membuktikan. Ding 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 ding. Wow, gede tuh dosanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para anak-anaknya, ada pertanyaan, anaknya Rasul ada berapa Bu? Ada berapa itu? Ada 7. Yang pertama, ya ada berapa? Ada 7. Yang laki-laki berapa? Yang perempuan? Yang laki-laki sebutin. Ibrahim, Abdullah, Satria, Mawur Satria, Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Ingat-ingat Bu, ingat-ingat anaknya Nabi ayat 7, 4 perempuan, 3 teh laki-laki. Anu laki-laki pertama Qasim, kemudian Ibrahim, yang ketiga Abdullah, yang perempuan Zainab, siapa? Ruqayyah, terus Ummi Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, bukan Juleha. Juleha. Nah tuh pelajaran tuh, ternyata kita lebih mengenal anaknya Ahmad Dhani. Siapa Bu? Lancar. Al dulu ya.
Kita ditanya anak Nabi berapa ya? Kayaknya 7. Kayaknya udah 7 kayaknya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diingatkan kembali bahwasanya kita patut menghafal dan mengetahui daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara anak-anak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup hanyalah saat itu Sayyidatuna Fatimah yang dinikahkan oleh sahabat beliau bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tar dulu Bu, ntar. Iya. Yang buat saya ada udah ya? Nek. Bu, yang saya dipisahin Bu. Saya nggak pakai ceker. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Kata yang pojok gue kira doa makan. Udah Allahumma barik dan salah. Ntar. Ini baru iklan dulu. Lanjut. Anaknya Nabi ada berapa? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Terus yang perempuan Ruqayyah, terus Zainab, Ruqayyah, terus Umi Kulsum, terus Fatimah. Awas jangan keliru, bukan bubur sum tapi Umi Kulsum. Sebutin 3 kali Bu, cepat. 1, 2, 3. Umi Kulsum. 3 kali masih bisa, pas 10 kali Umi Kulsum bubur sum. Ya Allah. Sayyidatuna Fatimah dinikahkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang mendapatkan gelar berbeda daripada para sahabat lain. Sayyidina Abu Bakar gelarnya radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, doanya tuh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi berbeda doanya Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, semoga Allah memuliakan daripada mukanya Sayyidina Ali. Karena apa? Di antara para sahabat yang paling pintar, yang paling cerdas itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena dalam satu riwayat keterangan disebutkan ana madinatul ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah gudangnya ilmu. Wa aliyyu babuha, sedangkan Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Kalau ibu pengen dapetin ilmunya Nabi, maka kudu buka tuh pintunya, yaitu yang ada di Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidina Fatimah yang mempunyai banyak keturunan yang disebut dengan zurriyatir Rasul. Makanya hati-hati Bu. Ya, banyak orang sekarang ngaku-ngaku daripada keturunannya Nabi. Ya, dari Sahib Mirbat, kalau kita telaah kembali silsilahnya Sahib Mirbat, itu banyak para habaib yang bahkan sampai datang ke negeri kita di Indonesia. Banyak gak habaib di sini Bu? Habaib banyak kagak? Hidungnya mancung-mancung kagak? Ada yang mancung, ada yang kagak Bu. Kalau ibu pernah ngelihat keturunannya bin Yahya, ya, bin Yahya hampir rata-rata tuh sama seperti kita, hidungnya setengah nanggung. Iya, mancung kagak, besek ke dalam kagak, setengah nanggung. Itu bin Yahya.
wajahnya ahwal, wajahnya kayak kita biasa, yang tidak seperti marga-marga yang lainnya, al-haddad, al-atas, al-segab, yang hampir wajahnya itu ke timur tengahan. Namun tidak menjamin ataupun bukan berarti perbedaan daripada wajah-wajah mereka itu mengurangi daripada derajat keturunannya bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi wajah. Saya mah sukanya sama Habib yang ini, ganteng. Habib Rifki, Ali Idrus, ganteng apa kagak? Ganteng kagak? Ganteng. Saya mah sukanya yang ini, brewoknya mantap. Begitu ada Habib datang, ya ada Habib datang, mukanya ahwal kayak kita sama nih. Dia kagak demen, dia benci. Bahkan benci sampai kagak mau ketemu lagi sama dia, nggak mau foto bareng, nggak mau selfie. Jangan salah, nggak semua Habib juga pengen selfie sama kita. Lu GR aja kali. Ya. Itu dari segi wajah. Kemudian dari segi ucapan, dari segi penyampaian ketika beliau berdakwah, ada yang halus, ada yang bernada tegas. Ingat, tegas bukan kasar. Ini kadang kita salah kaprah ngambilnya. Dia mah kasar, begini begitu. Akhirnya nggak mau dengar lagi ceramahnya. Awalnya dia benci sama ceramahnya, ujung-ujungnya akhirnya dia benci sama orangnya. Naudzubillahi min dzalik. Ada keterangan siapa orang yang membenci daripada keturunanku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka dia tidak pantas untuk melihat wajahku. Mau dicuekin Nabi. Katanya tadi mau dapat syafaat. Ya. Jangan sampai kita dicuekin Nabi, jangan sampai kita didiemin Nabi nanti di yaumil kiamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berkaitan tentang khitan, saya nggak mau bahas masalah khitan. Kembali lagi kita pembahasan masalah membentuk daripada karakter anak menjadi anak yang saleh. Bagaimana cara kita mendidik ataupun membentuk karakter anak supaya menjadi anak yang saleh ataupun anak yang salehah? Yang pertama, kita selaku orang tua, Bu, kita orang tua bukan? Orang tua bukan? Udah tua? Kita selaku orang tua juga harus menjadi contoh. Itu yang pertama. Kalau kita ingin mendidik anak kita, membentuk anak kita menjadi anak yang saleh atau soleha, kita harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Jangan sampai anak kita justru malah meniru hal-hal yang negatif. Ibunya ngaji, anaknya nonton. Atau sebaliknya, anaknya ngaji, ibunya nonton. Kita sering ngingetin, maghrib udah matiin. Apaan? Matiin TV. Udah kagak ada gambarnya juga. Yang belum punya neon box. Apaan tuh? Konblok. Set-top box. Udah punya? Hah? Udah punya? Sorry bosan, saya mah digital. Nggak pakai blok-blokan udah. Matiin TV begitu azan berkumandang sampai terdengarnya doa daripada kumandang azan selesai, matiin TV udah. Mau kagak? Setuju nggak? Matiin apaan? TV-nya dimatiin, HP-nya dinyalain. Sama aja. Ya Allah. Mah, kenapa dimatiin? Kata bapaknya, tadi mama dapat ilmu. Dari siapa? Dari Pak Ustaz. Suruh ngapain? Habis maghrib, habis dengerin ajan, doa,
kumandang ajian udah langsung matiin. Terus mama ngapain? Nyalain HP. Emang salah Pak? Ya kagak. Berarti mama udah menjalankan perintahnya Ustaz. Tapi mama berpindah menjalankan anjurannya setan. Yang dimaksud dengan mematikan TV nggak hanya sekedar matiin TV, lakukan aktivitas yang positif dulu Bu, dulu. Ya zaman-zamannya kita nih masih sekolah SD, TK dulu itu satu kampung mati semua udah TV-nya. Ibu mau dari rumah ke rumah, bahkan jarang sekali ketika ada seseorang yang berkunjung di waktu maghrib. Betul. Jarang berkunjungnya mantar habis isya. Maghrib semuanya dimatiin tuh. Di rumah fulan ada kumandang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat apaan? Oh, pasti hafal Al-Fatihah. Lewat lagi ke rumah si fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Surat apaan? Al-'Asr. Pinter-pinter. Udah saya turun ah. Lewat lagi Bu. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana wafir mamalla ya wasi'al karami. Salawat apaan? Burdah. Ternyata yang lagi lantunin sholawat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Cakep apa kagak? Lagi nyusuin ya, sholawat didengerin, adem suaranya bagus. Mustafa. Kenapa Bu? Kegigit. Iya benar kegigit. Maka sidana ufir lana. Kenapa lagi Bu? Kagak kena kecoa. Takut deh kagak ada kecoa. Ikut gigit mulu. Senang banget ibu mah digigit. Ya Allah. Ada yang melantunkan membaca Al-Quran, ada yang melantunkan salawat. Lewat lagi ke rumah depannya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Diikuti itu mana? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi husabil fadilah. Ya Rabbi salli Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lagi ngapain tuh? Baca maulid kisah Nabi. Ya Allah. Ya. Lewat lagi depannya. Nah ini beda nih, agak beda nih. Kenapa kaget? Aduh. Lewat lagi depannya Bu. Ada yang nyanyi lagu-lagu
lagu-lagu qasidah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Banyak banget lah anak 4. Anaknya 4 bu, jaraknya deket banget lagi tuh. Ya Allah, saya kok 1. Ya didoain jadi 5. Ya Allah, kalau nggak mau ya udah buat saya aja ntar. Amin, doain bu ya, doain biar kita nambah lagi bu. Nambah apanya? Nambah anak, jangan istri katanya. Ya isi nambah apa ya? Nambah. Tuh orang tua kita dulu ngajarinnya seperti itu bu. Ketika sudah menjelang sudah berkumandang azan maghrib, yang laki-laki pada ke musola, yang laki-laki pada ke masjid, ibu-ibunya di rumah adem dengan membacakan lantunan Al-Quran, baca salat, baca kisah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang positif dia lakuin, bukan zaman sekarang. Ya bu ya, anak-anak kita sudah kenalin dengan handphone. Bukannya kagak boleh, bukannya kagak, silakan. Bahaya juga kalau anak nggak kenal handphone. Kenapa? Bahasanya jadi gaptek. Tahu gaptek? Gak gaptek no? Teknologi jadi nggak melek. Tapi jangan sampai nih yang namanya handphone itu diibaratkan sebagai pisau. Tergantung kita yang menggunakannya. Kalau anak kita masih kecil ada batasannya. Kapan dimulainya? Sejak dibelikan handphone. Jangan udah dibeliin handphone, udah terlanjur keenakan baru diomongin, susah. Dari mulai dibeliin dikasih nak, diminta ngerengek, mah beli handphone mah, tolong beliin ini dong, beliin itu. Para ulama zaman dahulu, salafun saleh, ketika anak kita punya hajat, punya keinginan, ya, anjuran pertama disuruh sholat, disuruh sholat. Maaf, kesana dikit. Soalnya udah kagak hujan. Benar ya? Salafun saleh, ulama-ulama zaman terdahulu tuh ngajarin anak kepada anaknya ketika minta sesuatu, ya, ini jangan langsung serba diturutin. Meskipun nilai harga yang akan dibeli ini murah, mau 100 perak, mau 200 perak, mau 300 perak. Alhamdulillah nih kita selalu ngajarin sama anak kita nih. Oh, udah anak-anak aja padahal baru anaknya 1. Ngajarin kepada anak kita, ya pengen ini, ya udah minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah, dia minta berdoa, ya Allah tolong beliin lato-lato. Di hadapan orang tuanya dia bilang begitu, mintanya sama Allah bukan sama orang tua, bapaknya, emaknya, itu cuma wasilah. Minta sama Allah sekarang, ya Allah. Siapa namanya? Abias ya? Abias minta lato. Setelah itu disuruh tuh sholat 2 rakaat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ditanya, ini sholat apaan ya? Sholat hajat. Ngajarin kepada anak-anak kita untuk getol, gemar untuk sholat hajat. Sholat hajat apaan? Sholat keinginan, sholat sunnah ketika kita punya keinginan. Nanti ke depannya ketika anak sudah mulai dewasa pun akan selalu ingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Oh, kalau saya punya keinginan sesuatu, yang pertama saya mintanya sama Allah, bukan sama orang tua. Sudah berapa banyak bu anak-anak yang sudah terlepas daripada orang tuanya, udah punya keluarga sendiri tapi masih ngerengek orang tuanya, betul?
Betul? Lebaran, ini lebaran. Kumpul semua, ya Bu ya. Kumpul semua. Habis kumpul Bu, ya pada pulang. Berapa hari berikutnya datang satu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lo dong. Nah, dong sehat. Nama siapa datang? Sendiri mak. Mas sehat, sehat, alhamdulillah. Waktu lebaran bawanya gembolnya banyak-banyak. Begitu selang 2 hari berikutnya dia datang bawa tangan kosong. Karena apa? Udah ngincer. Oh, si fulan bawa ini, si fulan bawa itu. Abang gua bawa yang ini, bawa yang itu. 2 hari berikutnya datang ke rumah orang tuanya dengan tangan kosong. Dengan santainya, mak, beras kita bawa dulu ya. Bagi dia mak, bagi mbak. Kehabisan. Oh, lu kehabisan beras dong. Nggak ada orang tua yang nggak ngasih anaknya. Pasti kagak tega. Betul betul. Ini jangan sampai terjadi sama diri kita Bu. Karena apa? Didikannya mungkin saat itu ketika seorang anak menginginkan sesuatu itu hanya berpangku kepada orang tuanya. Tapi ketika seorang anak dididik ketika berkeinginan punya sesuatu, maka mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahin dengan sholat sunat hajat tadi, baru teh dibeliin sama kita apa yang dia dibutuh, apa yang diinginin dibeliin. Paham Ibu? Paham Ibu? Ya, itu yang pertama, orang tua kita nih harus jadi contoh buat anaknya. Jangan cuma nyuruh. Anak sekarang lebih pinter daripada kita Bu. Anak sekarang, zaman sekarang lebih pintar daripada kita. Saya mau tanya, Ibu bisa main game? ML bisa ML? MLM bisa MLM? Kagak bisa. Ya, paling bisa nyalain doang. Facebook, WA, selesai. Main game kagak. Lebih pintar anak kita Bu. Ya, ini jangan sampai kebablasan. Tetap ya, tadi pesan saya apa? Silakan anak bergelut dengan game. Karena apa? Ada seorang psikolog, ya ada seorang psikolog itu pernah menyatakan, survei membuktikan ketika anak kita demen game, tingkat kecerdasannya naik. Benar apa benar? Tingkat kecerdasannya naik, cerdas. Nah, di saat tingkat kecerdasan anak ini naik, kita harus punya batasan-batasan, kasih batasan. Nah, silakan main dari jam sekian sampai jam sekian. Habis itu udah matiin. Gitu caranya Bu. Dan alhamdulillah ini sudah kita laksanain Bu. Jangan sampai hanya ucapan kita menyuruh memerintah saja, tapi kitanya tidak menjalankan. Yang kedua, cara mendidik atau membentuk daripada anak yang saleh menjadi anak yang saleh, yaitu deketin anak-anak kita kepada guru, pada ustadz, ustazah yang terdekat, lebih-lebih kepada kiai, para habaib. Kenalin anak-anak kita. Ini giliran ada konser dangdut, diajak anaknya paling depan nongkrong. Masya Allah. Ini kalau kita lihat di televisi nih Bu, ya di televisi, ya kadang juga lihat live langsung gitu ya. Tendanya tinggi-tinggi, panggungnya tinggi-tinggi benar. Mira Santiga masih bersama Palapa. Gitu. Tahu Palapa? Alumni Bu. Masih bersama Ria Nada. Panggungnya tinggi-tinggi Bu. Dari mulai siang pakaiannya masih sopan, masih sopan. Terus udah mulai asar Bu ya, you can see keteknya kelihatan. Maghrib lepas, isya lepas,
Wow, udah yang kelihatan itunya doang. Tahu apanya? Lah kagak ngelihat kita. Ibu mancing-mancing aja sih. Tahu aja kok. Itu panggung tinggi-tinggi Bu. Yang di bawahnya nih, mak-mak ini kerudungan pakai jilbab. Di antara gerombolan 10 orang, 2 atau 3 yang pakai kerudung. Naudzubillah min zalik. Sambil bawa anaknya Bu. Anaknya ngikut. Neneknya goyang, anaknya goyang. Ya Allah. Ini miris. Pesan saya cuma satu, kalau nonton dangdut copot kerudung, udah selesai. Ya kecuali ibu pakai kerudung naik panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ceramah di situ. Ya, jangan malu-maluin Islam. Udah pesan saya satu udah. Kalau nonton kayak begituan, ibu copot kerudung. Kalau perlu berpakaian seperti artis yang ada. Mau kayak gitu? Jangan. Ya. Deketin anak-anak kita kepada para kiai, para guru, para habaib, para ustadz. Kenalin. Kemudian ajarkan, didik anak kita. Minimal di rumah itu diajarin alif beneran. Nah, jangan alif-alifan. Kalau alif-alifan bohong. Kalau mobil beneran ada? Mobil beneran ada? Kalau mobil-mobilan mainan. Ajarin alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itu kalau kita belajar kitab. Tapi kalau zaman sekarang udah model ikro, abata saja, daza, fathah semua. Kemudian ibiti siji kasro semua. Kemudian ubutu suju, domah semuanya. Ajarin minimal, ya jadikan diri kita nih selaku orang tua ibu-ibu nih al-madrasatul ula, sekolahan yang pertama. Baru kalau emang udah nggak sanggup lagi, pasrahin ke para ustazah ataupun para ustadz terdekat. Titip anaknya, jangan cuma masrahin doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz, nitip anak gua ya. Iya, mangga. Nitip doang, amplopnya kagak. Ada lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz, nitip sama saya. Oh silakan, nanti gabung aja jam sekian. Jam sekian datang lagi. Oh iya, kasih amplop, kelupaan ngasih duitnya. Amplopnya dikasih, duitnya belum dimasukin. Ada lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustazah, mohon maaf titip anak saya. Oh iya Bu, berapa anak? 2, alhamdulillah. Ya udah, nanti datang jam sekian. Ya, nanti datang jam sekian. Begitu datang dititipin, diamplopin tuh, alhamdulillah. Begitu dibuka 2.000 Bu. Cukup nggak buat beli beras? Buat beli beras cukup kagak? Ustadz makan beras sampai kagak? Kagak, makan nasi. Cuman bahannya beras. Yang normal lah, yang normal. Ya paling tidak ketika menitipkan anak kita Bu untuk ngaji di satu lembaga ataupun pengajian terdekat, paling tidak bisa beli beras, bisa beli minyak. Masa beras doang Bu? Bisa beli gas, benar? Bisa beli kompor, tekor Ustaz. Semuanya dari kita ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua, dekatkan anak-anak kita kepada
guru-guru kita. Makanya Bu, ketika ngaji di majelis taklim ataupun di tempat pengajian majelis ilmu, jangan lupa ajak anaknya. Ustaz, saya ribet bawa anak, biarin, namanya anak demen main. Kalau ada seorang guru, seorang asatid yang ngomelin anak-anak di saat pengajian, suruh berhenti jadi guru. Jadi guru. Karena apa? Masanya anak tuh main-main. Cuman kita sudah ngasih kode. Nah, nanti kalau sudah mulai pengajian, diem, anteng. Tetap kita ngasih arahan agar tidak rame. Kalau mau main di luar, kasih arahan. Jangan bilang begini, nah ntar kalau udah mulai ngaji main yang jauh ya. Dia kagak balik lagi dia. Habis ngaji nyariin tuh emaknya, anakku di mana ya? Anaknya ketemu, sendalnya hilang. Ya Allah. Tuh yang kedua, dekatkan anak-anak kita kepada guru, kepada para asatidz, pada kiai dan haba. Biar apa? Biar ada rasa kedekatan kita kepada orang-orang soleh. Paling tidak nih, bahasa kita nih paling gak kecium harumnya, betul? Paling tidak kecium harumnya orang-orang soleh. Kira-kira mau nggak nyium orang soleh? Mau nyium orang soleh. Mau nggak kecium kesolehannya orang soleh? Mau. Kita minta ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya deketin anak saya kepada guru-guru biar dikenalin ya dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan anak saya kelak nanti seperti mereka, seperti beliau-beliau, ya Allah. Niat seperti itu, Bu. Walaupun anak kita kagak pesantren. Bagus lagi anaknya di pesantrenin. Udah terjamin dah, kalau pesantren terjamin. Terjamin apa ya? Segalanya. Ibadahnya terjamin, makannya terjamin, kehidupannya terjamin. Dan kita yang ditinggalin sama anak kita karena pesantren, hidup kita juga terjamin. Nggak ada sejarahnya orang masukin anaknya ke pesantren ya kemudian dia jatuh miskin. Nggak ada yang jatuh miskin. Insya Allah orang tua yang memasukkan anaknya ke dunia pesantren dengan niat untuk menanamkan biar anaknya jadi anak yang soleh, insya Allah nih Bu, rezeki udah ditanggung sama Allah. Mau bayaran bulanan ya Bu ya, syahriah ya, kemudian mau daftar ulang, insya Allah udah dijamin Bu sama Allah. Nggak usah takut. Ini terkadang kita punya penyakit yang terlalu khawatir akan segala sesuatu. Belum apa-apa udah takut. Makanya sering-sering nyebut nama saya. Serius ini. Ibu mau jampe biar nggak ketakutan dalam segala hal. Sering-sering menyebut nama saya. Siapa Bu? Nah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, di akhir ayat surah Taubah tuh dibaca tuh, sering-sering dibaca, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah tuh rasa ketakutan, rasa kegundahan dalam hati kita Allah singkirin jauh-jauh. Yang ada rasa optimis yang ada. Hadirin yang berkumpulah, yang ketiga, ketika kita ingin mencetak generasi ataupun membentuk anak menjadi anak yang saleh ataupun salihah, sering-sering mendoakan anak kita. Sering-sering mendoakan anak kita. Sering apa kagak Bu? Coba pengen tahu doanya gimana? Nah, satu, Rabbi habli minas salihin. Ya, Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Zakaria alaihis salam. Yang kedua doanya Nabi Ibrahim alaihis salam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang terakhir doa yang sering dibacakan oleh para alimil ulama. Ikutin, bismillahirrahmanirrahim.
Boleh ditulis, boleh direkam, boleh divideoin. Allahumma barik lana fi ketawa. Ibu sih ketawa, saya jadi Bima Rojak Tanah tuh. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurrahum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wahfadhum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqna birrahum. Tuh ya, doa biar anak kita diberikan keberkahan sama Allah, anak keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan supaya dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting di kalimat terakhir, warzuqna birrahum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada anak kita untuk senantiasa berbakti kepada kita selaku orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekian dari saya. Itu sekali lagi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Abias siapa tadi? Abias Yusuf Utama ya bin Tommy, Bapak Tommy ya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kemudian disucikan hatinya, disucikan kalbunya, disucikan jasadnya, dijadikan anak yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berbakti kepadanya dan Rasulnya, berbakti kepada keluarganya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga berbakti kepada guru-gurunya, serta menjadi anak yang ataupun manusia yang lebih baik, yang bermanfaat buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kami ucapkan pada Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasbiyallah yang telah memberikan tausiahnya, hikmah daripada syukuran walimatul khitan sahibatul bait keluarga besar. Mudah-mudahan dengan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang telah diberikan buat kita semuanya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, karena waktu sudah sore, marilah sama-sama ada pembukaan, ada penutupan. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara demi acara Sahibatul Hajat syukuran walimatul khitan putranya, mudah-mudahan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa keluarga besarnya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka marilah kita baca doa penutup yang mana akan dipimpin kepada Bunda Nopal selaku Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Hasanah. Dari saya selaku pembawa acara, bila mana ada kata-kata yang salah, kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya yang hadir, wabil khusus kepada Sahibatul Bait keluarga besar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bunda Nopal kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan hidangan acara selanjutnya, kita tutup dulu pengajian kita dengan doa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna birahmatika wasi'ah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا كلهم من أحسن أهل الخير وافتح لنا أبواب البركة وافتح لنا أبواب الصحة والسلامة وافتح لنا أبواب اليوم وافتح لنا أبواب الرزق وافتح لنا أبواب الجنة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشعر الخلان وكل ذي مهبة هاجرة أو صحبة والمسلمين جماعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عن الهبي والآل والأشهاد لا نقص صحبي والحمد لله في المال